Good morning, dear student. I welcome you to Fatehpur KG online high school class. I am MD Shahjahan Kobir, Headmaster Fatehpur KG High School, Nobinagar, Brahmanbaria. Today I am here with you, taking a class regarding tech question. This is my first class regarding the topics. Before starting my class, I want to say after the end of the class, if you have any query to know more about the topics, please write to me in the comment box of Fatehpur KG High School online page, Facebook page. I will try my best to answer you. So, not wasting time, I am going to start my class. The student, here is a statement. He is a student, isn't he? What is this in the encircled part? This is tech question. Our today's class is on tech question, English second paper for the student of class 9 and 10. Dear student, in the slides you can see you are Jisan, aren't you? এখন আমাদের আলোচনায় যাব tag question কি? Tag means adding something with other. A tag question is a question that is used at the end of the statement to get the support from the listener. Dear students, if we want to operate a computer, we need an operator. Like this, if we want to add tag questions, we need operator. এখন প্রশ্ন হলো অপারেটর গুলা কি ট্যাগ কোশ্চেনে আমরা জানি ইংরেজি অক্সিলারি ভার্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রাইমারি অক্সিলারি এন্ড মডেল অক্সিলারি the number of total auxiliaries is 24 প্রাইমারি অক্সিলারি 11টা মডেল অক্সিলারি 13টা প্রাইমারি অক্সিলারি গুলো হচ্ছে am is are was were do does and did have has had মডেল অক্সিলারিজ গুলো হচ্ছে shall should will would can could may might must ought dare need used এই 24টা অক্সিলারি ভার্বকে ট্যাগ কোশ্চেনের ভাষায় বলা হয় অপারেটর এই অপারেটর ছাড়া আমরা ট্যাগ কোশ্চেন গুলো করতে পারবো না এই ট্যাগ কোশ্চেন গুলো যখন আমরা করব তখন এই ট্যাগ কোশ্চেনে কন্ট্রাক্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হয় এখানে আমি স্লাইডে দেখাচ্ছি কন্ট্রাক্ট ফর্ম গুলা এম নোটের কন্ট্রাক্ট ফর্ম হচ্ছে আর্নড অথবা এইন্ড আর নোটের কন্ট্রাক্ট ফর্ম হচ্ছে আর্নড উইল নটের ওন্ট ঠিক একই রূপে শ্যাল নটের শান্ট বাকিগুলো ঠিক এভাবেই কন্ট্রাক্ট ফর্ম গুলো এখানে দেওয়া আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্টেটমেন্ট রয়েছে মাহবুবা ওয়াজ আওয়ার গুড ফ্রেন্ড এটা ট্যাগ কোশ্চেনটা আছে ওয়াজন্ট শি এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে হাউ টু ফর্ম এ ট্যাগ কোশ্চেন Dear student, in the slide you can see number 1 structure in positive statement if the statement is positive the tag will be negative Hassan is a truthful boy এখানে tag কোশ্চেনটা হয়েছে isn't he because the statement is negative and operator is so এখানে tag কোশ্চেনটা হয়েছে isn't he structure 2 in negative statement if the statement is negative tag will be affirmative that is why the tag question is she এখানে স্টেটমেন্ট হয়েছে she is not my mother অপারেটর হয়েছে এখানে is যার কারণে এখানে is হয়েছে এবং প্রোনাউন she হয়েছে যেহেতু স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ ট্যাগ কোশ্চেনটা হয়েছে অ্যাফার্মেটিভ এখন আমরা কিছু ট্যাগ কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব এখানে 10টা সেন্টেন্স রয়েছে সেই 10টা সেন্টেন্সে প্রথমটা যদি আমরা যাই এখানে প্রথম সেন্টেন্সে আমরা দেখলাম যে এখানে অপারেটর হচ্ছে was and the statement is affirmative so tag will be wasn't she in the second sentence the operator is where as the statement is negative
tag question will be affirmative. Where you? In the third sentence, the operator is are. As the statement is affirmative, tag will be negative. Aren't they? In the fourth sentence, we cannot do this now. এখানে operator can. As the statement is negative, tag will be affirmative. Can we? Number 5. Here the operator is may. As the statement is affirmative, tag will be negative. May not he. Number 6. Here the operator is should. And the tag is should we. Number 7. You could do it easily. Here the operator is could. As the statement is affirmative, tag will be negative. Couldn't you? Number 8. Here the operator is must. As the statement is negative, tag will be affirmative. Must they? In that question number, sentence number 9, I shall help you. Here the operator is shall. As the statement is affirmative, the tag will be negative. Shan't I? Last number, you had better go. Here the operator is had. So the tag will be hadn't you. Dear student, now my question is to you, how will you add tag if there is no operator in this sentence? সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম সেন্টেন্সে মাই মাদার কুকস ভেরি ওয়েল। হিয়ার দেয়ার ইজ নো অপারেটর। এখানে মূল ভার্বটা হচ্ছে কুকস। যদি কোনো সেন্টেন্সে অপারেটর না থাকে তখন আমরা উই ক্যান টেক দ্য হেল্প ফ্রম দ্য টু টু ভার্ব। তোমরা জানো যে টু টু ভার্ব তিনটা রয়েছে, ডু, ডাজ, ডিড। যদি ভার্বের সাথে এসইএস যুক্ত থাকে এবং সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে আমরা অপারেটর ডাজ নেব। যদি সেন্টেন্সের ভার্বটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় এবং যদি এস এর যুক্ত না থাকে তাহলে আমরা ডু নেব। যদি ভার্বটা পাস্ট টেন্স হয় এবং অপারেটর না থাকে তাহলে আমরা ডিড নেব। ঠিক একইভাবে এখানে ট্যাগ কোশ্চেন গুলো হয়েছে। প্রথম সেন্টেন্সে মাদার কুকস ভেরি ওয়েল, এখানে যেহেতু অপারেটর নাই আমরা টু টু ভার্ব থেকে সাহায্য নিলাম ডাজ। যেহেতু স্টেটমেন্টটা অ্যাফার্মেটিভ, ট্যাগ কোশ্চেনটা হচ্ছে নেগেটিভ, ডাজন্ট শি। ঠিক তদ্রূপ উই প্লে ফুটবল, এখানে ট্যাগ কোশ্চেনটা হচ্ছে ডোন্ট উই। তৃতীয় সেন্টেন্সে এখানে ভার্বটা হয়েছে পাস্ট ফর্ম ভিটু, যেহেতু পাস্ট ফর্ম সেখানে আমরা অপারেটর নিয়েছি টু টু ভার্ব থেকে ডিড। As the statement is affirmative, the tag is negative, didn't he? One thing you should bear in mind that if there is V1 with S or S, a tag with doesn't or does. Number 2, if you find V1 without S or S, a tag with don't or do. Number 3, if you find V2, a tag with didn't or did as operator. অর্থাৎ যদি ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে অর্থাৎ V1 that means the base form of the verb, তাহলে আমরা doesn't অথবা does নেব। যদি V2 থাকে V2 that means past form of the verbs, তখন আমরা didn't অথবা did নেব। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন আমরা আরেকটা নিয়মের মধ্যে যাচ্ছি। এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড, প্রত্যেক মাই তার শিশুকে ভালোবাসে। এখানে ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হবে? ট্যাগ কোশ্চেনটা হচ্ছে ডোন্ট দে। এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এখানে যে ভার্বটা হচ্ছে লাভস, লাভের সাথে এস যুক্ত রয়েছে, সুতরাং সেই হিসেবে আমাদের পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী এখানে ডাজ যাওয়ার কথা, কিন্তু ডাজ না যে ডোন্ট হয়েছে। পরের ইয়াতে যদি আমরা যাই সেখানে দেখলাম নোবডি বিলিভস এ লায়ার, এখানে ট্যাগ কোশ্চেনটা কি হয়েছে দেখি, ডু দে। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী যদি ভার্বের সাথে এস এর যুক্ত থাকে আমরা জানি সেখানে ডাজ নেওয়া লাগে, কিন্তু এখানে বিলিভস যদিও এস এর যুক্ত আছে কিন্তু এখানে অপারেটরটা নেওয়া হয়েছে ডু। তার কারণটা কি? ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা জানো যে কোন সেন্টেন্স যদি এভরিবডি সাবজেক্ট হিসেবে যদি এভরিবডি, এভরিওয়ান, নোবডি, নো ওয়ান, সামবডি, সামওয়ান, ওয়ান, নান এই শব্দগুলো থাকে তাহলে পেছনে প্রোনাউন হিসেবে দে বসে। আর দে বসে বিদায় এখানে দের সাথে কখনো ডাজ হইতে পারে না, যার কারণে এখানে ডু হয়েছে। সুতরাং আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো।
If you find yes or yes after everybody, everyone, nobody, no one, somebody, someone, one, none, the above rules will not be effective. In that place, you have to add don't অথবা do they. এখানে আরেকটা সেন্টেন্স লিখেছি everyone respects him। কি হবে তার ট্যাগ কোশ্চেনটা? নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখানে রেসপেক্টস রয়েছে ডাচ যাওয়ার কথা অপারেটর হিসেবে, কিন্তু যেহেতু প্রথমেই এভরিওয়ান আছে সাবজেক্ট হিসেবে, এভরিওয়ান থাকলে আমরা জানি যে সেখানে প্রনাউনটা দে বসে। তো দের সাথে যেহেতু কখনো ডাচ বসানো যায় না, সেজন্য তার উত্তরটা হয়েছে ডোন্ট দে। Nobody likes a man of bad temper। ঠিক একইভাবে সেখানে উত্তরটা হয়েছে ডু দে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা যেই ক্লাসটা দেখেছো, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যে স্টুডেন্টস, আর ইউ ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য রুলস? আই থিঙ্ক অল অফ ইউ আর ক্লিয়ার। If there is no question regarding these rules, I want to say goodbye. No more today. See you next class very soon. I will upload my next class. You are invited to watch my next class. Stay home and be safe and sound till then. This is all for today. Thank you.